아무것도 걸치지 않은 채 거리를 활보하고 있는 한 여성. 이내 꺼리낌 없이 옷을 훔쳐 입더니 심지어 주인을 위협하는 적반하장의 모습을 보입니다. 문명세계와는 거리가 멀어 보이는 그녀. 과연 이 여자의 정체는 무엇일까요? 인어의 고향으로 유명한 항구 도시 브리스틀 코브. It was more than 150 years ago when a local fishing captain, Charles H. Pownell, fell in love with a mermaid in these very waters, enchanted by her beautiful siren song. 마을의 설립 가문인 보널가는 부와 명예를 둘 다 쥐고 있었는데 Thank you. That was my great-great-great-grandfather depicted there. So as you can see, our family goes back a long ways in Bristol Cove. So to all the good people of Bristol Cove, it is our great honor to bestow this monument to one of our town's founding fathers, Charles H. Pownell. Poor down's Ben. 하지만 막내 아들 벤은 가족 사업보단 해양생물 연구에 몰두해 있었습니다. Rescued Estella. She's in pretty bad shape. It's starving out there. It's a good thing we went out today. Not sure your dad would agree with that. Well, add that to the list of things we don't agree on. 그날 저녁. Hey man, you're back early. Yeah, I need to talk to you about something. 과거 동료 젠더의 호출을 받고 술집으로 향한 벤. Ben knows about this stuff, alright? He can help us. 심각한 분위기 속 이들은 충격적인 이야기를 전하는데 We caught something out there. It was just something that we ain't never seen before. I mean, it attacked Chris. He had to get airlifted out. Big ass military commando helicopter. You really don't know what attacked him? 당연히 벤은 이를 믿을 수 없었죠. Mermaid. It didn't look like that, okay? I mean, this was a predator. Dude, this is real. I mean, why else would they take it from us? But trust me, it's not what you think it is. 그런데 집으로 돌아가는 길에 발가벗은 여자를 마주한 벤. 갑자기 쓰러져 버린 그녀를 그대로 둘 순 없었기에 집으로 데려가는데 Sorry, that's all I had. 이때 그녀와 눈을 마주치자 오묘한 감정이 벤을 감쌉니다. 이때 도착한 벤이 부른 의사. That must be the doctor. She's in here. And kind of weird. 하지만 She was right here. 그녀는 그 사이 사라져 있었죠. Slippery one, huh? 날이 밝자마자 시내를 돌아보는 벤. 인어 공예품 가게를 운영하는 헬렌과 대화하는 그녀를 발견하고 서둘러 달려가 보지만 Miss Hawkins. There was a girl just here. 헬렌은 뭔가 수상한 행동을 보입니다. I didn't see anyone. 한편 학생들에게 투어를 시켜주고 있던 벤의 여자친구 메디. This is Sitka and Hazy. 그리고 여기에 익숙한 얼굴이 등장하는데 갑자기 포효하기 시작하는 물개들. 관계자는 급하게 투어를 종료시켰고 메디를 찾아왔다 우연히 그녀를 목격한 벤은 소통을 시도해봅니다. We'll meet again. It's okay. My name is Ben. I am Rin. 메디에게도 린을 소개시켜주고 Everything's back to normal out there. This is Ren. I don't think she speaks English. 어딘가 아파 보이는 그녀를 도와주겠다 약속하죠. I'm gonna call a doctor for you. Okay? 그런데 시간이 지나자 급속도로 악화되기 시작한 린의 상태. 그녀는 바다를 향해 처절하게 기어가더니 이내 비명을 지르며 변화를 겪는데
사실 그녀의 정체는 인어였던 것. 우연히 이 모습을 목격한 벤. 린이 위험에 처했다 생각한 그는 서둘러 뛰어들어가 보지만 도리어 린의 공격을 받고 겨우 빠져나옵니다. 곧바로 헬렌에게 달려간 벤. That girl yesterday. I know you saw her. You said you didn't, but I know you did. You know something about her. She changed in the water. Just like this. 그는 헬렌에게 진실을 요구했고 And you tell us stories about the mermaids. They were true. You want people to know the truth. Well, it's here. It's happening. What are you so afraid of all of a sudden? She do that to you? 그녀는 믿기 힘든 이야기를 전해주죠. Their instinct is to kill. Humans never understood that. It caused a lot of misery. What do you mean? Your family's history in this town is bloodier than you know. He and his shipmates slaughtered those beautiful creatures in cold blood. Why didn't you ask your family about that? 당연히 벤이 머릿속은 복잡해질 수밖에 없었습니다. 그런데 다음 날 또다시 육지로 올라온 린. 옷을 훔쳐 입고 그녀가 향한 곳은 다름 아닌 헬렌의 가게. 헬렌은 그녀와 대화를 시도해 보는데 You look. Rin, That's you. look. There's another one. 린은 자신의 언니를 찾기 위해 계속해서 육지를 방문하는 것이었고 그녀의 언니는 정부 시설에 갇혀 있었죠. 한편 메디에게 린의 정체에 대해 말해주는 벤. It'll be here. There. Look. Here's a different camera. Kind of hard to believe someone when they tell you they just saw it. Mermaid. 또한 젠더와 함께 바닷가를 나갔다 수상한 장치 역시 발견했다 말하는데 When I went out with Xander, we found this device in the water. Some kind of military tracking device. I think they're looking for. 이들은 해당 장치를 가지고 헬렌을 찾아갑니다. Shop's closed. Sorry to bother you. Look, I just had a few more questions I wanted to ask you. 도착하자마자 무작정 장치를 켜버리는 벤. 그리고 이 소리는 린을 자극하는데 사실 해당 장치는 인어들을 유인하기 위해 정부가 비명소리를 녹음해 바다 곳곳에 뿌려둔 것. That sound is your sister? She's not in there. It's just a recording. Only sound. 벤은 린을 진정시킨 후 You okay? Look, I get it. You came back to find your sister. 언니를 찾는 걸 도와주겠다 말하죠. We can help you. She understands. They're highly intelligent. More so than humans. 그날 밤 헬렌에게 린을 맡기고 집으로 돌아온 이들. She has a quality. It's hard to explain. I don't know, like I was drawn to her. Me too. 이때 So his neck was broken before he was thrown through the window? 경찰인 메디의 아빠가 들어오는데 Non-human blood. 이들의 귀를 자극하는 통화 내용. What the heck does that even mean? No, have Steve drop it off at the house, all right? 메디는 뭔가 불안한 마음이 들기 시작하죠. All right. I'll talk to you then. 그리고 같은 시각
헬렌의 집에서 과거 인간과 인어 사이의 관계를 살펴보던 린은 이내 몰래 집을 빠져나와 어디론가 향하기 시작합니다. 과연 150년 만에 시작된 이들의 공전 생활은 어떻게 흘러갈까요? 세이렌은 인어라는 독특한 소재를 다룬 SF 스릴러 드라마입니다. 소재만 살짝 훑어봐도 벌써부터 흥미롭지만 사실 해당 작품의 진짜 강점은 탄탄한 배경 설정과 디테일에 있는데요. 그래서 지금부터 세이렌 속 인어들의 설정을 살펴봐 볼까 합니다. 세이렌 속 인어들은 본래 인간과 소통하며 지내온 존재들이었습니다. 하지만 어느 순간 인간의 배신이 이어졌고 인어들은 이들을 피해 바다 깊숙이 사라져버렸었는데요. 문제는 100년이 넘는 시간이 흐르며 과학기술이 발전해 인간의 물고기 포획량이 늘어났다는 점이었고 결국 인어들은 식량을 찾아 조금씩 수면 위로 올라올 수밖에 없었습니다. Why did you and your sister come so close to the surface? I'm sure you've been warned. Food. 그러다 보니 인간의 눈에 띄는 것은 물론 이렇게 어부의 그물망에 잡혀버리는 사태까지 발생했죠. 그리고 인어의 DNA가 우수하다는 사실을 알아낸 정부는 이들을 연구해 무기 개발에 착수하는데요. Her DNA is showing enormous potential. We are accelerating the testing based on what we're seeing. 당연히 인어들은 이를 반기지 않았고 다시 한번 인간과 대립각을 세우기 시작하죠. 자, 그렇다면 과연 세이렌의 인어들은 얼마나 특별할까요? 우선 이들은 육지를 밟는 순간 인간의 형체를 지니게 됩니다. 때문에 인간 사회엔 무리 없이 녹아들지만 이렇게 해양 생물들은 위협을 감지하고 반응하는데요. 사실 인어들은 엄청난 힘과 반사신경은 물론 뛰어난 지능까지 지녔기에 해양계에선 최상위 포식자로 군림하고 있습니다. 하지만 이런 이들에게도 큰 약점이 하나 있는데요. 바로 인간의 형태를 유지할수록 점점 몸에서 힘이 빠지며 피부가 갈라진다는 점입니다. Your lungs are gonna shut down if you don't go back. No. 따라서 이들은 주기적으로 인어로 돌아가기 위해 바닷속으로 향해야 하는데요. 문제는 다시 변화하는 과정이 굉장히 고통스럽다는 점입니다. 때문에 이렇게 인간 형태를 갖추고 있을 땐 바닷물이 닿기만 해도 엄청난 고통을 느끼죠. 이 외에도 세이렌 속 인어들에겐 수많은 매력이 존재합니다. 이는 디즈니 플러스를 통해 공개되어 있는 3개의 시즌을 통해 직접 확인해 보시길 추천드리는데요. 회차가 진행될수록 천천히 인간에게 마음을 여는 인어들과 도리어 점점 적대심을 드러내는 인어들의 관계 역시 관람 포인트 중 하나이니 이에 집중하시며 시청해 보신다면 더욱 큰 재미를 느끼실 수 있을 겁니다. 그런데 사실 디즈니 플러스엔 세이렌 외에도 수많은 매력적인 SF 스릴러 작품들이 포진하고 있는데요. 그중 하나가 바로 지금 이어서 소개해드릴 작품 테라노바 생존의 시대입니다. 테라노바 생존의 시대, 일명 테라노바는 2149년 지구를 배경으로 하고 있습니다. 하지만 해당 타임라인의 지구는 심각한 환경 문제로 인해 식량 부족은 물론 공기마저 맘 편히 쉴 수 없는 상태인데요. 때문에 정부는 이 문제를 해결하기 위해 온갖 연구를 진행했고 마침내 8500만 전 백악기 시대로 이동할 수 있는 시공간의 틈을 발견하게 됩니다. 그리고 이곳으로 차근차근 인류를 옮겨 새로운 문명 건설을 시작하는데 이 프로젝트 이름이 바로 테라노바였죠. Citizens of 2149. Welcome to Terra Nova, folks. 백악기로 이동한 이들에겐 온갖 흥미로운 일들이 발생하기 시작합니다. 공룡들과 교감하는 것은 물론 처음 보는 생명체들을 활용해 새로운 연구까지 진행하는데요. Just discovered it last week. Ancestor of Phalaenopsis aphrodite, I suspect. Well, its medicinal applications look very promising. 처참했던 미래에서 넘어온 주인공 짐의 가족은 새로운 인생에 감사하며 살아가려 하나 완벽한 세상이란 없는 법, 이곳에도 수많은 위협이 도사리고 있었고 그중 하나가 바로 식서라는 단체였습니다. They're Sixers. Sixers. 식서는 테라노바에 도착한 6번째 순례단으로 다른 이들과 함께하길 거부하고 정글로 빠져나가 독립적으로 살아가는 단체인데요. 하지만 보급품을 약탈하기 위해 때때로 기지를 방문했으며 테라노바 사람들을 공격하는 건 역시 망설이지 않았습니다. 심지어 이렇게 육시 공룡들을 도발해 테라노바로 유인하기까지 하는데 그럴 때마다 기지의 수장 테일러가 활약해야 했죠. 테라노바를 위협하는 위험 요소는 식서뿐만이 아닙니다.
바로 삶이 터전을 빼앗긴 공룡들과의 경쟁인데요. 어느 날부터 익룡들의 방문 횟수가 늘어나자 바로 조사에 착수한 이들은 이내 기지가 지어진 곳이 과거 그들의 산란 장소였다는 걸 알아냅니다. Alright, so if what you're saying is these things were born here, that means they're coming back to spawn. 수많은 익룡들과 전쟁을 벌일 수도 기지를 포기할 수도 없었기에 그들을 유인할 페로몬 개발을 시작해야 했죠. We don't have a way to repel these creatures, but we might have a way to attract them. Well, this is what regulates their spawning instincts. 즉, 테라노바에서 주인공들은 위기를 헤쳐나가기 위해 물리적인 해결법은 물론 두뇌까지 총동원해야 한다는 것이죠. Damn, these pheromone molecules are unstable. 이뿐만이 아니라 테라노바엔 수많은 다른 위기들 그리고 흥미를 자극하는 미스테리들이 담겨있기에 해당 작품 역시 디즈니 플러스에서 꼭 확인해 보시길 바랍니다. 마지막으로 소개해드릴 디즈니 플러스 작품은 따끈따끈한 신작 영화 프레쉬입니다. 프레쉬는 세이렌 그리고 테라노바와는 상반된 매력을 지닌 스릴러 영화인데요. 세이렌과 테라노바가 SF적인 요소로 긴장감을 조성한다면 프레쉬는 극한의 상황을 통해 스릴감을 표현합니다. 프레쉬의 주인공은 연애를 하기 위해 노력하지만 매번 거지 같은 남자들만 걸리는 노아입니다. I don't think we're really a match. Okay. Good luck finding a guy, you stuck-up bitch. 이런 그녀에게 어느 날 완벽한 남자가 뚝 하고 등장하는데요. 잘생긴 외모에 큰 키, 게다가 유머 코드까지 딱 맞는 이 남자의 이름은 스티브. 직업마저 성형외과 의사였죠. I work in reconstructive surgery. You mean plastic surgery? Yep. 그러던 어느 날 스티브는 등근포로 여행을 제안하는데요. 이미 그에게 푹 빠져있던 노아는 단번에 수락하지만 You want to? Yeah. 뭔가 불안불안한 일들이 연달아 발생합니다. 갑자기 여행이 딜레이된 것은 기본. 핸드폰마저 터지지 않고 Still no service. 그러다 결국 스티브가 준 술을 마시고 일어나 보니 묶여있는 자신을 발견하게 되죠. 스티브는 사실 여성들을 납치해 그들의 인육을 부자들에게 제공하는 사이코패스였던 것입니다. I'm gonna tell you now. I'm gonna sell you me. 인육을 소재로 한 영화는 여럿 있지만 프레쉬는 기존의 영화들과는 다른 매력을 지니고 있습니다. 우선 호러 영화지만 시각적 공포가 아닌 심리적 공포를 선사한다는 점이 프레쉬의 가장 큰 장점인데요. 해당 작품은 의도적으로 물리적 폭행이나 고어한 장면을 최대한 배제하고 있습니다. 도리어 이렇게 인물들의 표정을 조명한다거나 What are you doing? I'm taking your ass. 등장인물들이 무너져가는 과정에 집중하는데요. 시청자들이 직접 상황을 상상하게 만들어 마치 영화에 들어간 듯한 몰입을 유도하는 것이죠. I'm not gonna kill you. By the way, because the fresher the meat, the better. So I'm gonna keep you alive for as long as I can. 특히 아무렇지 않게 인육을 요리하는 스티브의 모습이나 그의 소름돋는 대사들을 듣다 보면 뇌를 자극하는 공포가 뭔지 체감할 수 있답니다. But eventually you're gonna learn to accept that things don't always turn out the way you thought they would. 따라서 프레쉬는 색다른 호러 영화를 경험해보고 싶으신 분들에게 강력 추천드리겠으며 감독이 숨겨놓은 메시지 역시 은은하게 깔려있는 작품이니 이는 영화에서 직접 확인해보시길 바랍니다. I cooked us something. 네, 오늘은 이렇게 디즈니 플러스 추천작들을 정리해봤습니다. 디즈니 플러스라 하면 보통 마블 혹은 유명한 애니메이션 작품들이 먼저 떠오르실 테지만 사실 여기 스타 타이틀에 들어가 보시면 오늘 제가 추천해드린 작품들과도 같은 흥미로운 영화와 드라마가 넘치는데요. 세이렌, 로스트 같은 스릴러부터 내가 그녀를 만났을 때 어글리 베티 같은 로맨스까지 없는 장르가 없으니 꼭 한번 둘러보시길 바랍니다. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 그럼 시청해주셔서 감사합니다.